الهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة خصوصا إلى روح سنن البلوجة شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي والشيخ نووي بن عمر البنتاني وأصولهما وفروعهما ثم إلى روح سيدنا حبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر البصري الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح كي حجي محمد خالد بن كالن وكي حجي هاشم مشعري وكي حجي بيسي سنسوري وكي عبد الله فقيه وكي محمد فاروق وكي حجي محمد أرواني وكي حجي أحمد بشير وأصولهم وفروعهم ما إلى روح الوليد حجي سفيان بن داد حجي سليمان والوالد حجي جمال المالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن قروح حجي إلياس وجدي داد حجي سليمان بن حجي قريش وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin segenap jamaah majlis ahbabus sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Kita di malam hari ini masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi 'ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ahbab, malam ini sebagaimana kita maklum ada perubahan tempat kajian yang mana umumnya atau biasanya kita adakan di Jalan Wahyu, tempat saya tinggal dulu di mertua saya. Mulai malam ini tempat kajian kita sementara di Masjid Nurul Yaqin, ya, sebagaimana keinginan para jamaah Babus Sholihin, ya. Nanti mungkin kalau ada perubahan akan dikabarkan di grup WA atau di kajian. Ya, sementara ini kita adakan di Masjid Nurul Yaqin, waktunya sama Selasa malam Rabu, cuma bedanya kalau biasanya kita mulai 8:30, tapi kalau di masjid langsung setelah sholat Isya. Ya, jadi insya Allah paling telat jam 9 kita sudah selesai. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kajian kita karena ini minggu pertama, maka kajiannya adalah kajian tasawuf. Ya, jadi di ahbab itu minggu pertama kajian tasawuf, selain minggu pertama kajiannya fikih. Fikihnya muamalah dengan kitab At-Taqri'atus Sadidah, ya. Dan ini kajiannya tasawuf dengan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau di Masjid Nurul Yaqin pagi itu tadi tasawuf juga tuh, ya. Cuma kitabnya beda, Al-Mursyidul Amin. Ini kitabnya Bidayatul Hidayah, permulaan ini, ya, tasawuf dasar. Ya, di awal-awal kajian itu, awal kitab, Imam Ghazali mengatakan kalau bidayah saja antum gak mau amalin, gak usah mikir naik kitab dah, kata Imam Ghazali. Ya, percuma ngaji kitab Ihya, ngaji kitab, ya, Minhajul Abidin, cuma bidayahnya aja gak diamalin, ya, percuma. Jadi ayo kita mulai pelan-pelan amalkan apa yang diajarkan Imam Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu fa idza aqamta fanwi wa qul fi qalbika uaddi fardadh dhuhri lillahi ta'ala. Fa idza aqamta, apabila kamu sudah mengerjakan qomat. Ya, ini ada shalah kalau yang apa ngikutin kitabnya tuh, motor ada shalah. Fa idza aqamta, kalau kamu sudah qomat, fanwi, maka niatlah, waqul, dan ucapkan fi qalbi, dalam hati kamu, uaddi fardhu zuhri. Ya, ini Imam Ghazali bahasanya uaddi. Kalau kita diajarkan usolli, sama aja. Ya, usolli fardhu zuhri, uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ini yang singkat, karena derajat niat dalam sholat ada 3. Ya, kalau in kanatis sholatu fardhon, ya, wajib qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Di kitab Safinah gitu kalimatnya. Kalau sholatnya itu sholat fardu, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jenazah, pokoknya fardu aja, mau fardu ain atau fardu kifayah, maka yang wajib itu minimal 3. Qasdul fi'li, sengaja niat mengerjakan sholat. Usalli atau uaddi, itu harus ada tuh, ya, bahasa Indonesianya saya sholat, ya, itu harus ada. Kemudian qasdul fi'li wa ta'yin, menentukan sholatnya apa. Usolli dhuhra, nah, harus jelas. Usolli al-asra, kalau cuma usolli aja, usolli apa ini? Enggak sah. Harus menentukan jenis sholatnya apa. Lalu wal fardiyah, harus ada kalimat fardunya. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu al-asri, atau usolli fardhu fardhan, usolli dhuhra fardhan, usolli al-asra fardhan, terserah mau gimana aja. Kalau kita kan dari kecil diajarkan usolli fardhu dhuhri, itu boleh. Ini kalau cuma niat 3 doang nih cukup. Karena kalimat arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala,
ini 4 kalimat, semua 7 kalimat ya, ditambah kalau makmum 8, kalau imam juga 8 ya, makmuman atau imaman. Tapi kalau sendiri 7. Yang 3 usolli fardhu zuhri, ini wajib. Tapi kalimat 4 setelahnya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, ini hukumnya ulama khilaf. Yang mu'tamad di mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Seandainya enggak dalam niat tidak menyebutkan 4 kalimat ini sah. Ya. Cuma sebagian ulama mengatakan ini juga fardu nih, jangan ditinggalkan. Nah, makanya kalau bisa ketika niat baca lengkap. Sholli fardhu maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala kalau sendiri. Kalau jadi makmum tambahin makmuman, kalau jadi imam tambahin imaman ya. Ini. Jadi supaya sholat kita sah menurut semua ulama. Ya, tapi kalau 3 doang Ustaz, ini boleh nggak? Boleh. Makanya jangan heran kalau ada orang sholat takbirnya pendek banget. Allahu Akbar. Pertama sih Allahu Akbar. Kok cepat banget? Ya, karena mungkin dia cuma bilang di hatinya usolli fardhu zuhri, selesai. Dan itu yang wajib. Nah, dan ini bisa dimanfaatkan buat orang yang punya penyakit was-was. Karena nanti ya kata Imam Ghazali dikatakan wal yakun dzalika, dan hendaklah ada hal demikian tadi, niat itu ya hadiran fi qalbik, hadir dalam kondisi hadir dalam fi qalbika, dalam hati kamu, inda takbir, ketika kamu bertakbir. Jadi niat sholat itu berbarengan dengan takbir. Wala ta'zubu anka niyah, jangan sampai hilang dari diri kamu apa an-niyatu niat qabla al-faragh, sebelum selesai minat takbir, dari takbir. Bahkan kita ya diajarkan itu yang utama apa yang paling afdal, niat itu awal niat bareng dengan awal takbir, akhir niat bareng dengan akhir takbir. Kalau Anda niat sampai kalimat lillahi ta'ala, berarti ketika mengucap Allah, A itu kalimat A di hati, U Allah di hati, usolli bareng tuh, Allah di hati, usolli fardhu zuhri. Nah ketika kalimat bar, hu akbar, maka dia di hati ta'ala gitu. Ya. La-nya itu ta'ala. Itu yang afdal begitu kalau bisa. Jadi bareng tuh Allah di hati, usolli fardhu zuhri ya, hu akbar, la, nah, itu bareng tuh. Ini kalau bisa. Ya. Tapi kira-kira semua orang bisa nggak? Bisa kalau latihan. Kalau nggak latihan nggak bisa. Harus dilatih. Ustaz, saya ribet Ustaz, saya punya penyakit was-was, jadi perasaan saya nggak bareng mulu. Allah begitu ulang-ulang. Ini gimana ini? Kalau ulang-ulang begini, ente ikut pendapat sebagian ulama yang mengatakan yang penting niatnya ada ketika takbir. Mau bareng awalnya atau enggak, mau bareng akhirnya apa enggak, yang penting ketika takbir ente udah niat. Nah ini kan lebih gampang jadinya. Ya Allah baru usolli fardhu zuhri, nggak apa-apa. Ada yang bilang nggak masalah. Yang penting niatnya itu ketika sedang takbir. Jangan sebelum takbir, jangan setelah takbir. Ente kalau niat sebelum takbir, niat dulu nih di hati. Usolli fardhu zuhri al-barakatuh lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ketika Allahu akbar nggak niat, nggak sah. Karena nggak bareng sama takbir. Atau takbir dulu, Allahu akbar, usolli fardhu zuhri, nggak sah. Ya. Dan ini banyak orang-orang yang tidak paham hal demikian. Kenapa? Karena mungkin ya nggak pernah belajar agama, di sekolahnya mungkin umum ya, nggak pernah hadir majelis taklim, dan itu banyak kasus itu yang saya temukan begitu kok. Ketika tanya, waduh Ustaz saya niat dulu terus takbir, terus ketika takbir niat nggak? Enggak. Nah, ini mazhab kita nggak sah itu. Ya, jadi harus bareng sama takbir. Ya, kalau bisa awal takbir bareng dengan awal niat, akhir takbir bareng dengan akhir niat. Jelas kira-kira? Jelas ya? Kemudian warfa' yadaika, dan angkatlah yadaika, kedua tangan kamu inda takbir, ketika takbir. Jadi ya, jangan diam aja tangannya. Ya. Jadi ketika ucap A itu Allah ya, tangannya langsung mulai angkat. Allah gitu ya. Bareng ketika mengucap A dari kalimat Allahu Akbar, di hati U, tangannya angkat Allah. Nah gitu ya, bareng tiga hal itu bareng ya. Diangkat tangannya. Ba'da irsalihima awalan, setelah dia lepaskan kedua tangannya awalan pertama kali. Jadi ketika sholat tangannya jangan mulai genggam, tapi begini nih, pengen sholat nih. Jadi pengen mulai sholat tangan jangan menggenggam, tapi dilepas.
Begitu takbir angkat Allah. Ya, paham ya? Allah. Jadi jangan awalnya begini. Terus mau takbir Allah, enggak. Awalnya dilepas dulu. Dilepas dulu baru ketika takbir Allah diangkat bareng. Paham? Ya. Kemudian sampai semana mengangkatnya? Ila hadwi mankibaika, sampai setara dengan kedua pundak kamu. Nah, ini pundak kita, ya. Jadi ngangkat kedua tangan itu setara sama pundak. Allahu Akbar. Ini pundak. Ini pendapat yang pertama. Riwayatnya banyak hadirin. Ada riwayat sepundak. Ada riwayat sepundak, ya. Dan nanti di sini terangkan ya. Jempolnya, nah, kelihatan ya. Fan, di sini Fan. Suruh diri. Ingat nih. Jadi memulai sholat, perhatiin jari jemari kaki ke arah kiblat. Saya juga kadang suka lalai, kadang masih begini tuh. Kebiasaan begini sebenarnya begini sunahnya gini tuh. Kiblat semua. Kalau kita berjamaah nempel, ya. Bang Omar, ya. Jadi kalau kita berjamaah, ini kalau saya sendiri juga berjamaah, Bang Komar lurus, nah lurus sedikit, nah gitu. Ini yang benar begini kita sholat nih. Cuma orang NU jarang yang begini. Nah, sholatnya gini. Kalau giliran deketin, kabur lagi. Ngomel, ngapain sih orang? Ya. Tapi juga jangan terlalu gede-gede banget. Kan ada yang model gitu tuh, sambil ngejar-ngejar. Cukup. Ini nanti kalau jamaah. Tapi kalau sendiri, posisi kaki begini, ya. Lalu tangan di sini. Nah, ketika takbir, mulut mengucapkan, hati niat, tangan diangkat. Allah, gitu ya. Jadi jangan takbir dulu. Allahu Akbar. Ya, salah itu sunnah. Atau angkat dulu. Allahu Akbar. Itu juga salah. Nggak sunnah. Bukan salah arti nggak sah. Nggak sesuai sunnah. Gitu. Khilafus sunnah. Jadi kalau sunnah itu diangkat bareng. Allah. Semana Ustaz angkatnya? Riwayat pertama sejajar sama bahu. Jempol kita sejajar sama bagian bawah kuping. Telunjuk kita sejajar sama bagian atas kuping. Allahu Akbar. Nah, barnya di sini. Riwayat pertama, ya. Allahu Akbar. Barnya di sini. Ada yang bilang Allahu Akbar di riwayat kedua. Jadi ada hadisnya dua-duanya. Kita pakai yang mana biasanya? Akbar gitu ya. Kita pakai gitu. Kita ada riwayatnya. Cuma yang mutamad di madzhab kita Allahu Akbar. Ada riwayat lagi Allahu Akbar. Taruh sini baru begini. Ini jadi berbagai macam riwayat. Ada riwayat di dada. Jadi banyak hadisnya tuh. Allahu Akbar sini. Ada riwayat sejajar sama telinga. Allahu Akbar. Ya. Tapi tidak ada riwayat yang Allahu Akbar. Ini enggak ada. Ya, diputar ini enggak tahu maksudnya. Iya. Iya, makanya kan seperti tangan kanan dulu juga gitu ya. Jadi diputar gitu. Ya, enggak ada riwayatnya. Ya. Yang ya. Nggak begini ya, bentar. Nanti kita terangkan itu. Ya, jadi ini Bapak kita pelajari sesuai madzhab Imam Syafi'i dulu. Nanti ada khilaf akan diterangkan dikaji berikutnya. Ya, jadi madzhab Imam Syafi'i diangkat dan tangan ini tadi Imam Syafi'i di Imam Ghazali menerangkan tangan kita ini jangan rapat, jangan lebar, ya, tapi mufarraqan wasatan, dibuka biasa aja. Bahkan kalau Imam Ghazali bilang ya normal-normal aja, ya, biasa begini. Cuma ada riwayat lain mengatakan kata para ulama dibuka sedikit. Dan dibukanya enggak begini, juga enggak begini, juga begini, tapi jari jemari ditekuk sedikit agak menghadap ke kiblat. Gitu ya. Allahu Akbar. Jadi kalau diterusin, ini tangan kita begini. Kalau diterusin, tapi nggak usah nempel. Ada orang nempel. Allahu Akbar. Nah, sebenarnya yang utama nggak nempel. Ya sejajar sampai bahu. Allahu Akbar, baru turun. Atau Allahu Akbar. Paham nih? Ya, nanti saya baca matanya baru tapi saya terangkan terlebih dahulu. Yang posisi dengan makmum tadi. Oh,
Baik. Ya kalau ini kalau sendiri ya atau jadi imam, kalau berjamaah ya kaki kita nempel nih. Ini bahu juga nempel. Itu. Jadi nggak akan kalau kita mau begini nggak akan begini kita tuh. Sama semua sholat biasa aja. Ya, qadra shibrin tuh, kurang lebih segitu, lebih dikit. Ya, jadi nggak terlalu lebar banget, juga nggak terlalu kecil banget, sholat kita biasa aja, normal. Ini yang nempel, kaki kita nempel. Ya. Tapi kalau di Ihya, Bujang, Ihya tuh, ya, Parlemen, ini sampai gini, gitu. Nah, kita kalau menerapin bagus tuh, dan ini yang sunnah, dan ini dikerjakan sama salafi, ya, yang sering membid'ah-bid'ahkan kita begini kagak mau, padahal tahu di sunnah, ya nggak dibiasakan. Ini kalau bisa, ya dibiasain kalau begini, jelas kan, udah, oke. Ya, nah, lalu ini jari jemarinya. Ya, jari jemari nggak menghadap sini. Bagian luar, bagian dalam menghadap ke arah kiblat. Jari jemari ditekuk sedikit. Nggak gini banget, nggak genggam, nggak rapat, tapi normal-normal aja. Ya, normal begini. Dan ketika meletakkan di mana? Riwayat pertama di bawah dada, di atas pusar, jadi di perut. Ya, di sini posisinya. Ya, ada riwayat di dada. Ada pendapat langsung begini. Nah, itu ada riwayatnya, bukan asal, ya, ada riwayatnya. Ya. Ada yang irsal, ada yang bilang Allahu Akbar. Ini ada riwayatnya, dan ini diambil oleh mazhab Imam Malik. Orang-orang Afrika rata-rata Maliki mazhabnya. Jadi begini sholatnya. Ya, nggak pakai pegangan ya. Sampai dari awal sampai akhir begini aja sholatnya. Ya. Nah, mazhab kita enggak memilih riwayat yang iqba. Dia enggak milih, Imam Syafi'i enggak milih yang irsal. Ada riwayatnya, cuma dalam pandangan Imam Syafi'i lebih kuat riwayat yang iqba. Apa itu iqba? Menggenggam. Jadi tangan kanan megang pergelangan tangan kiri. Di mana dipegangnya? Di pergelangannya. Bukan di sini. Ada orang begini. Ini enggak sunnah. Atau begini. Ini enggak sunnah, tapi begini. Gimana megangnya? Ada dua riwayat. Riwayat pertama, dua jari megang bagian bawah, jempol bagian depan, jempol belakang. Riwayat pertama begini. Riwayat kedua, dua jari begini, dua jari ke bawah, satu jari ke belakang. Ini ada riwayat semuanya. Jadi antum mau pakai yang mana aja boleh. Begini boleh, begini boleh. Ya. Ada juga yang mengatakan agak ke kiri sedikit ke arah hati atau jantung. Ini. Ada yang begini. Ya. Ada yang bilang di tengah, ada yang bilang di pinggir. Ya, terserah mau pakai riwayat yang mana, tapi mazhab kita itu pilihannya. Ya. Nabi bukan mengajarkan, sahabat itu ngelihat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sahabat itu ngelihat Nabi sholatnya gimana. Ya. Nah, terkadang Nabi kadang sholatnya begini, kadang di sini, kadang begini, kadang begini. Nah, riwayatnya banyak. Saya pernah melihat Nabi sholatnya angkat tangan segini. Saya pernah lihat Nabi angkat tangan begini. Saya pernah lihat Nabi. Nah, itulah yang dipilih sama para imam mujtahid, mana yang muktamad menurut para imam-imam itu. Nah, kita nggak memiliki kemampuan seperti itu. Mereka lah yang memilih dan memilah. Oh, lebih kuat hadisnya ini karena rawinya lebih thiqah. Ya, dan didukung sama pendapat sahabat-sahabat yang lain. Jadi lebih memilih ini. Jadi kita nggak bisa saling menyalahkan. Imam Malik, Allahu Akbar, ya nggak apa-apa udah. Yang memilihnya begini, ya nggak bisa kita bilang itu salah, itu salah begini. Nggak salah, semua dari riwayatnya. Ya, apanya? Pernah, makanya mereka memilih begini karena ada hadisnya. Imam Malik memilih begini karena ada hadisnya. Imam Syafi'i begini milihnya karena ada hadisnya. Cuma perbedaannya mana yang lebih kuat hadisnya menurut ulama-ulama ini. Itulah yang mereka pilih. Makanya ada perbedaan pendapat di antara mazhab. Gitu ya. Dan kita saling menghormati saja, nggak masalah. Nanti mau begini silahkan, nanti mau begini silahkan. Kalau mazhab kita muhammad ini, tapi kita nggak menyalahkan yang begini. Ya, ada yang naruh di sini silahkan, tapi kita begini, nggak menyalahkan yang begini. Kira-kira. Ini sunnah ketika mengangkat tangan. Sampai sini jelas ya. Jadi jangan diam aja. Allahu Akbar. Ini khilafus sunnah. Atau ngangkat tangan dulu. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Allahu Akbar. Nggak sunnah gitu. Atau ada yang kadang kayak orang dorong, ya. Allahu Akbar. Anda sih pernah lihat begitu? Surat. Saya bisa mikir surat apa, gaya apa lagi nih, macam-macam. Hah?
Nah, ada yang begitu. Ada yang begitu. Ya, makanya kita sebenarnya gini, ya, itu kan mengangkat yang wajibnya itu cuma niatnya dan takbirnya. Takbirnya itu namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kenapa dikatakan takbir yang mengharamkan? Karena yang tadinya halal, tadi makan, minum, ngobrol boleh. Begitu sudah Allahu Akbar, haram semua tuh. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngobrol, nggak boleh jalan. Ya, padahal semua awalnya halal jadi haram. Maka takbiratul ihram itu yang wajib, sama niatnya. Tapi angkat tangan, tangannya begini, yang angkatnya semana, naruhnya gimana, itu sunnah semuanya. Artinya kalau orang sholat diam aja, Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh. Ya, niat di hati nih, nggak angkat tangan, boleh, nggak masalah, karena semua sunnah. Cuma jangan sepelekan sunnah. Ya, kata para ulama, likulli sunnatin darajatun fil jannah. Setiap sunnah ada derajat tersendiri di surga. Itu beda-beda tuh. Bahkan dalam kitab Habib Muhammad Sa'ad Al-Idrus, beliau mengumpulkan khamsumiyah sunan fi shalah, 500 sunnah dalam sholat. Ada para ulama mengarang kitab 100 sunnah, 1000 sunnah dalam sholat, 1000 sunnah dalam satu sholat. Nah, ini banyak, cuma kita nggak perhatian aja. Berarti dalam sholat itu banyak kerjaan sunnah-sunnah, cuma kita nggak tahu ini sunnah yang mana aja ya. Nah, dari sini aja kita udah kelihatan tuh, berdirinya begini, ya, sunnahnya kan lurus. Kalau gini Ustaz, ya nggak apa-apa, sah. Tapi yang mau yang afdal lurus, ya, tegakin badan, ya, itu masuk syarat berdiri. Ketika takbiratul ihram, ya, sunnahnya ringkas, pendek, jangan panjang-panjang banget. Bahkan kalau takbiratul ihram lebih dari 7 alif, Allahu Akbar. Enak-enak batang sholatnya, ya, kepanjangan, ya. 7 alif itu berarti 14 ketukan, nggak boleh lebih dari itu. Bahkan lebih afdal singkat, Allahu Akbar. Pendek aja gitu, nggak? Lihat aja imam Masjidil Haram, nggak ada yang panjang-panjang takbir, Allahu Akbar, udah gitu doang. Kalau itu kadang Allah, apalagi kalau sholat jenazah, karena nggak biasa niatnya agak panjang, agak lama takbir tuh. Ya, tapi nggak apa-apa selama tidak melebihi 7 alif. Ya, itu semua sunnah. Angkat tangannya, posisi tangannya, ya, nggak begini, ya, tapi begini, nggak genggam, ya, nggak rapet, nggak lebar, normal aja. Allahu Akbar. Ya, kalau kita terusin ini sejajar. Sampai sini jelas? Nah, kita baca dulu matanya. Ntar kalau perlu praktek kita diri lagi. Baik, dikatakan di sini. Warfa' yadaika, angkatlah kedua tangan kamu inda takbir, ketika takbir, ba'da irsalihima, setelah kamu lepaskan. Jadi awal kan gini, lalu angkat ketika takbir. Awalan ketika pertama kalinya. Ila hadbi mankibaika, sampai ukuran sejajar sama bahu kamu, kedua bahu. Ya, kedua bahu. Jadi kalau kita terus ini bukan di sini nih, bukan begini. Ya, kalau ini kan di luar bahu nih, tapi sejajar sama bahu. Ya. Wahuma mabsutatan, dan kedua tangan kamu itu dibuka, jangan menggenggam, ya, jangan begini Allahu Akbar, enggak, tapi dibuka, ya, telapak tangan dibuka. Wa asabi'uhuma mansyuratun, dan jari jemari kedua tangan kamu itu dibuka, direnggangkan, ya, tidak dirapatkan, dilenggangkan. Wala tatakallaf ya, dhammaha, jangan kamu terlalu memaksa merapatkan kedua tangan kamu, jangan begini, ya, enggak sunnah begitu. Wala tufrijah, dan juga tidak terlalu memaksa dalam membuka jari jemari, ya masuk gini, Allahu Akbar, ya, ngapain kayak gini, biasa aja, normal aja, senang-senang aja, ya, enggak berlebihan. Bihaitsu tuhadhi bi ibhamaika syahmatai udhunaika, sekiranya sejajar kedua ibu jari kamu, kanan dan kiri, syahmatai udhunaika, bagian yang bawah kuping, bagian bawah dari telinga kamu. Nih, jadi sejajar tuh, Allahu Akbar. Nih, segini ukurannya, gitu ya. Wa bi ru'usi asabi'ika, dan bagian atas jari jemari kamu, a'la udhunaika, sejajar sama bagian atas telinga kamu. Nah, ya, Allahu Akbar. Ini kalau kita terusin terus begini. Start. Oh, berarti ini ke sini, ini ke sini. Paham ya? Jadi nggak terlalu tegang, biasa-biasa, normal, biasa aja. Gitu. Tapi kemudian
wa bikaffaika mankibaika, dan dengan telapak tangan kamu ini sejajar sama bahu kamu. Jadi nggak di sini ya, tapi sejajar sama bahu kita. Allahu akbar, sejajar ya. Baik. Fa idza istaqarrata, apabila sudah menetap ya kedua tangan kamu tadi, fi maqarrihima, di tempat menetapnya, fakabbir, maka bertakbirlah, thumma arsilhuma birifqin. Jadi kalau sudah tepat ya, Allahu akbar ya, makanya ada riwayat barnya di sini, Allahu akbar. Jadi riwayat pertama itu, riwayat kedua Allahu akbar, ada dua-duanya ada dalilnya. Antum mau pakai yang mana boleh, atau mau di mix. Zuhur saya Allahu akbar, asar Allahu akbar, niatnya ngamalin semua riwayat boleh, nggak masalah ya, nggak masalah itu. Fakabir, maka takbirlah, kemudian thumma arsilhuma birifqin, lalu lepaskanlah tangan kamu ya, turunkan tangan kamu birifqin, pelan-pelan. Jadi jangan kencang-kencang Allahu akbar, nggak usah, biasa aja Allahu akbar, lepas pelan-pelan ya, nggak usah dikagetin gitu, nggak usah ya. Kemudian wala tadfa' yadaika 'inda raf'i wal irsal, jangan kamu dorong kedua tangan kamu ketika mengangkat dan melepaskannya, ila qidam ya daf'an wala ila khalfin raf'an, jangan kamu dorong tangan kamu ketika mengangkat dan melepas ke depan ya, Allahu akbar, Allahu akbar, enggak gitu ya. Makanya saya itu pernah lihat orang salat begitu, Allahu akbar gitu. Jadi kayak orang lagi jurus silat gitu, kayak robot ya, tenaga dalam, Allahu akbar. Iya, apalagi ini suatu mati ya. Dan yang begitu biasanya wallah alam ya, apa dia dari gurunya, apa emang ya inovasi sendiri ya, gaya baru gitu salatnya. Itu enggak, kata Imam Ghazali, jangan didorong, biasa aja. Jadi jangan tekan kenceng, jangan ke depan, jangan ke belakang gitu ya, biasa aja. Kemudian wala tanfudhuma yaminan wala shimalan, jangan kamu kibaskan ya ke arah kanan dan ke kiri ya. Jangan sholat itu tangannya digerakin ya, Allah, enggak gitu juga ya, biasa aja, enggak gerak sama sekali tangannya, Allah, diangkat aja biasa ya, enggak usah digerak-gerakan tangan kanan dan tangan kiri. Fa idza arsaltahuma, kalau kamu sudah lepaskan, sudah turunkan kedua tangan kamu, fasta'nif raf'ihima ila sadrika. Nah, jadi kalau sudah lepaskan kan Allahu akbar. Nah, ini Imam Ghazali milih lepasin gini. Nah, Imam Ghazali gini nih pilihannya ya, pendapat Imam Ghazali Allahu akbar atau Allahu akbar. Gini dulu Imam Ghazali. Ya seukuran seukuran tumaninah, lalu baru taruh sini. Nah, jadi mau praktekkan itu juga sekali boleh. Tapi mu'tamad nggak begitu, mu'tamad langsung, nggak pakai irsal dulu, langsung mengarah ke bawah dada. Allahu akbar gini. Tapi kalau Imam Ghazali pilih riwayat yang beliau pilih Allahu akbar baru taruh, nggak masalah ya. Maka tadi yang mazhab Imam Malik irsal terus sampai akhir sholat, irsal ya. Baik, kemudian wa akrimil yumna biwad'iha 'alal yusra, dan muliakanlah tangan yang kanan dengan meletakkannya di atas tangan kiri. Ini ingat ya, ini semua sunnah ya. Artinya kalau kita begini gimana Ustaz? Sah nggak? Sah. Kalau masalah sah saja. Cuma ini khilafus sunnah. Sunnahnya tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, tangan kanan di atas, lebih mulia dibanding tangan kiri. Kemudian wansur asabi'al yumna ala tuli dhira'ika al yusra. Lalu apa namanya? Dibuka jari-jarinya ya, yang kanan di atas zira itu pergelangan kamu yang kiri. Jadi Imam Ghazali gini, pilihnya gini ya. Kalau di kitab Kaifatus Sholi itu ada riwayat begini ya, terserah. Dan ini tangan kanan ini menutupi tangan kiri, jadi jangan begini. Kadang ada salah gini nih, ini keluar ya. Enggak, tapi rapi, sholat rapi begini atau begini, jelas ya, yang tadi saya praktekin itu ya. Kemudian waqbid biha ala ku'iha, dan genggamlah ya biha dengan tangan kanan, ala ku'iha di atas pergelangan tangan kiri Anda. Jadi kalau jari jemarinya di atas tuli dhira' ya dhira'ik ya, jadi dia
panjangnya apa namanya satu ziro kita nih megang begini lalu digenggam. Jadi jangan cuma diginiin doang tempelin tapi digenggam. Nah, digenggam. Namanya genggam kan begini namanya menggenggam. Ya. Jadi bukan lepas aja gitu kan, ada orang lepas doang nih. Ya. Lepas tangan begini. Ada yang begini doang nih. Allahu Akbar. Nah, ini khilaf sunnah, tapi yang sunnah genggam, beneran genggam. Gitu ya. Atau begini riwayatnya. Terserah yang mana. Kemudian waqul ba'da takbir. Nah, ini lain lagi. Ini ucapkan setelah takbir apa doanya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan ya? Enggak ada ya? Ya. Nah, itu ada riwayat di dada, nggak masalah. Iya, sampai segini ya, sampai mendekati leher. Ya. Kalau riwayat yang saya tahu itu di kitab Kaifatus Sholi sampai dada, ini dada nih, segini. Ya, nggak sampai segini nggak, segini dada. Ya. Ya kalau seandainya pun dia begini gimana Ustaz? Ya sah-sah saja sholatnya. Dari segi sah, cuma masalahnya apakah itu sunnah, itu doang masalahnya. Ya. Kalau sahnya sah, bahkan nggak pegang juga nggak, tadi kan tetap sah. Ya, itu fadilah, keutamaan yang perlu kita kerjakan agar sholat kita pahalanya nggak cuma yang wajib doang, tapi sunnahnya diamalin semuanya. Ya, kan kita rugi, sholatnya sama-sama capek, dia dapat misalnya poin 100, dia cuma 80, kenapa? Sunnahnya kurang, padahal sama-sama aja sholat. Ya, jadi belajar seperti ini supaya tahu mana yang sunnah. Kemudian waqul ba'da takbir. Nah, ucapkanlah setelah takbir apa doa yang kita ucapkan. Ini yang disebut doa iftitah atau istiftah. Ada orang nyebut istiftah atau iftitah, ya dia juga itu. Ya, ya cuma cara baca, cara penyebutan saja. Apa yang kita baca? Allahu Akbar kabira. Ya, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah ini riwayat satu riwayat. Ya, jadi kalau kita ingin sholat buru-buru misalnya, lalu nggak mau meninggalkan sunnah, jangan tinggalin doa iftitah, minimal baca ini aja. Walaupun kalau kita kan sampai inni wajjahtu wajhiya lillazi ya wa ma ana minal musyrikin inna sholati, terus itu riwayat terpisah. Jadi yang kita baca itu dalam sholat yang diajarkan oleh ulama kita gabungan dari riwayat. Kalau riwayat yang pendek, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, udah cukup. Jadi jangan sampai ninggalin, kayak misalnya sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, nanti baca doa iftitah nggak? Kebanyakan orang nggak baca, langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sunnah ditinggalin tuh. Ya, sunnah doa iftitah, sholat sunnah doa, baca yang pendek aja. Yang tadi yang simpel, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar dengan segala macam kebesarannya dia. Walhamdulillah, dan segala puji itu lillah, milik Allah, katsiran yang sangat banyak. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, bukratan wa asila, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Ya. Jadi kalau bisa setiap dalam sholat itu apa yang kita baca kita paham artinya. Itu salah satu cara untuk kita bisa khusyuk. Kalau kita sholat yang kita baca kagak ngerti, ya sah nggak? Sah. Tapi untuk penghayatan sholat nggak ada. Ya, hadirnya hati nggak ada, karena ente baca sesuatu ente nggak paham. Orang nyanyi lagu bahasa Inggris, wah jago banget dah. Cuma ditanya artinya nggak tahu. Ya. Anak saya yang kecil tuh, wah, I'm a bad liar, now you know, you free to go. Tanya arti kagak ngerti, apal doang. Ya, kalau kita sholatnya begitu, sama kayak anak saya berarti. Ya nggak ada nilai plusnya. Nanti baca apa? Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Apa artinya? Tahu. Ya buat apa kita? Ya, ayo kita nih, masya Allah, kita Islam dari lahir, orang tua kita Islam, ya, sholat tiap hari, nggak cuma sekali, 5 kali, itu yang baru yang wajib, belum yang sunnah. Tapi yang kita baca itu gak paham, masa sampai umur 40-50 gak paham juga? Coba dong ditingkatin tuh, ya, ilmu agamanya, malu harusnya, aib, ya. Anak kita nanya, Abi, apa sih artinya? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Enggak tahu. Ya malu dong. Bapaknya enggak tahu gimana anaknya, ntar enggak bisa ngajarin anaknya. Pelajarin tuh. Saat saya enggak hafal, kan sekarang udah ada aplikasi, tinggal download doang, itu enggak usah beli buku dah. Kalau kan dijual tuh tuntunan sholat lengkap yang warnanya ungu tuh, dari zaman dulu itu ungu terus enggak ganti-ganti warnanya.
ya. Sampai kertasnya jadi coklat ya. Itu ada artinya. Nah sekarang nggak usah beli dah, itu download aja ya. Nggak punya kuota nebeng ya di warung-warung yang ada wifi-nya, belajar es teh manis. Wifi-nya apa sih, password? Udah modal teh manis doang, enak minum ya. Di download, dipahami tuh dikit-dikit ya, biar yang kita baca paham. Jadi benar-benar sholat itu sebagai alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Komunikasi kan ngobrol. Nanti ngobrol kagak paham ngomong apaan ya. Ihdinas siratal mustaqim, itu para sholihin kalau nyampe ayat itu sampai nangis itu, bahkan diulang-ulang ya. Apalagi kalau baca surat-surat yang berhubungan sama neraka, bisa sampai pingsan sholatnya. Kenapa? Paham dengan apa yang dia baca. Kita dari mulai Allah Akbar sampai Assalamualaikum kadang tadi gue baca surat apa ya, kepikiran yang dibaca apa ya. Nah ini pelajari pelan-pelan ya. Nggak ada kata terlambat, saya udah tua Ustaz ya kan. Kata Nabi, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu dari gendongan ibu sampai masuk liang lahat. Nggak ada kata berhenti dan nggak ada kata malu. Malu Ustaz, masa saya tua ngaji lagi. Emang apa tua ngaji? Di tarim itu sampai orang pakai tongkat, pakai kursi roda datang ke madras rebat tarim. Kadang kayak ngiri, ya Allah, tua-tua masih ngaji. Ya, kita yang muda-muda segar-segar kagak mau ngaji. Ini kesalahan kita tuh. Ya. Jadi minimal baca ini tuh doa iftitahnya atau istiftah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, kalau ente mau yang lebih lengkap lagi, baca riwayat berikutnya, tsumma qra, kemudian bacalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah ini riwayat yang dari hadis dari Rasulullah SAW, nggak pakai kalimat ini. Ingat ya, di hadisnya itu cuma wajah tuh. Ini kita diajarin dari kecil, ini wajah tuh. Nah, itu kalimat ini itu tambahan dari Imam Ghazali. Ini wajah tuh. Mungkin beliau menemukan riwayat yang dhaif dimasukin ke situ. Ya, cuma yang mutamat ya riwayatnya wajah tuh. Apa arti wajah tuh? Aku arahkan wajhiya, wajah saya, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi ketika ntar di belakangnya nih ya, di kitab bagian masalah ma'asil qalbi itu kita kan ini sekarang masalah zahir ibadah nih. Nanti batinul ibadah masalah hati lain. Kalau secara zahir yang diajari Imam Ghazali di awal kitabnya, bacanya biar benar dulu ya, pahami artinya. Saya arahkan pandangan wajah saya kepada zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Tapi kalau di bagian masalah batinul ibadah hati, itu kita diarahkan nanti sama Ghazali ketika baca wajah itu wajah, apa yang kita niatin, apa yang kita gambarkan di hati kita, ngomong sama Allah begitu. Jadi nggak cuma zahir doang ya, artinya lebih dalam. Hanifan muslimah, saya memilih menjadi hanif. Hanif itu tidak condong tapi lurus ya, agama yang lurus. Muslimah, dan saya dalam kondisi muslim. Apa itu muslim? Muslim itu orang yang pasrah, orang yang tunduk. Saya muslim, berarti ente harus tunduk sama aturan Allah, tunduk sama perintah Rasulullah SAW. Ya, kalau muslim tapi kamu nurut, berarti ente bukan muslim sejati. Ya, hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah saya termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Inna salati, sesungguhnya salat saya, wa nusuki, dan ibadah saya, wa mahyaya, dan hidup saya, wa mamati, dan mati saya, lillahi rabbil alamin, itu untuk Allah. Ini ya, jadi semua yang kita kerjakan untuk Allah. Lillahi rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Ini dari awal sholat aja kita udah diajarin ya untuk ikhlas. Jangan sampai ketika sholat niatnya malah kemana-mana, niat pamer ya, niat pengen dianggap orang alim, orang soleh, pengen nunjukin bagusnya ibadah dia, ujub di hati, takabur, lebih merasa lebih bagus dari orang lain. Jangan. Semua aktivitas kita niatkan karena Allah. Kemarin waktu tadi pagi malah ya kita bahas masalah itu, masalah iktisab ya, masalah usaha. Niat usahanya ditata benar. Ya, jangan sampai usaha niatnya salah. Ya, ibadah nih kayak kita nih ngaji, niatnya benar. Jangan salah niat. Kalau salah niat nggak dapat apa-apa di akhirat. Waduh, biasanya kalau di ahbab tuh biasanya kadang kalau rezeki lagi bagus kita makan somai, menunya beda-beda ya. Kadang bakso, kadang martabak,
Kalau lagi seret-seret gorengan gitu ya. Tuh seret tuh biasanya itu ya. Nah itu kalau niatnya cari itu, ya ada itu doang yang dapat. Kadang di-share sama soleh itu. Menu hari ini ya, menu of the day ya. Bakso. Wah, jadi ntar menarik minat. Bakso. Ya. Jadi gajinya karena bakso. Begitu nyampe kok gorengan lagi. Itu mah trik aja biar pada ngaji. Ya, besok-besok menu hari ini somai, bohong pasti gorengan. Akhirnya kagak datang ya. Jadi itu mah bonus aja. Kita ngaji, kita tahlilan, ya di situ ada kue, ada jeruk, ada buah, pulang bawa berkah, itu mah bonus saja. Niatin karena Allah aja. Ente hadir ngaji, saya ngajar, antum belajar, niatin karena Allah. Tiba-tiba disiapin air, disiapin ini, itu bonus. Alhamdulillah. Kita nggak nyari itu. Tahlilan begitu juga, datang aja. Saya mau baca Yasin, saya mau zikiran, mau doain keluarga yang meninggal dunia. Tahu-tahu disiapin kue, tahu-tahu dibekelin pulang. Itu mah bonus. Artinya kalau gitu bonus nggak dapat pun kita nggak getun, nggak merasa menyesal. Di tahlil nggak ada kuenya. Ya, ngaji air putih doang. Jadi itu getun kalau orang Jawa. Nyesal gitu. Ya, bete deh. Ya, niatnya nggak tercapai karena niatnya bukan ngajinya, kuenya, berkatnya. Jangan itu nggak boleh. Ya, dari awal di sholat itu diajarin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, dan kita nggak usah merubah niat kita, hidup kita, mati kita buat makhluk, nggak boleh ya. Hidupku dan matiku hanya untukmu. Oh, ya kan? Kan ada kalau dalam lagu-lagu puisi-puisi gitu. Hidup dan matiku hanya untukmu. Katanya Bryan Adam, everything I do it for you gitu. Semua yang aku lakukan untukmu. Untuk ceweknya, bahlul itu. Ya, buat cewek, ngapain buat cewek? Buat Allah. Ntar buat Allah dapat cewek juga gitu. Ya, ngaji aja. Ya, nggak usah niat cari jodoh, Dor. Ya, ngaji aja. Ntar begitu jadi orang alim, jodoh ngejar kita. Wah, saya masih anak saya aja, sama anak saya aja, tawarin malah kita. Ya. Kalau buat Allah, kalau buat akhirat, ya dunia akhirat dapat, dunia ngikut. Ya. Ya kalau ngejar dunia doang dapat, akhirat dapat apa-apa. Rugi kita. Ya, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan keimanan inilah umirtu, aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk dari orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kemudian tsumma qul, lalu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sebenarnya di kitab-kitab fikih itu ada sunnah lagi namanya saktah. Saktah berhenti sebentar dalam salat. Ada 6. Yang pertama ya ba'da takbiratul ihram, baina takbiratul ihram wa du'aul istiftah. Jadi ketika kita Allahu akbar, itu jangan langsung Allahu akbar kabir, tapi diam dulu. Berapa lama diam Ustaz? Diamnya seukuran baca subhanallah. Allahu akbar, terus subhanallah. Baru Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Sampai apa? Terus baca sampai wa ana minal muslimin. Habis itu kan Imam Ghazali bilang baca ta'awudz, ya. Tapi sebelum ta'awudz ada sunnah lagi, apa sunnahnya? Saktah, diam dulu. Wa ana minal muslimin. Dalam hati subhanallah. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Ini ta'awudz, satu riwayat yang ini yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada riwayat lain a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu juga ada. Boleh nggak Ustaz saya pakai itu? Boleh, nggak masalah. Ya, ada riwayat begitu. Bahkan ada guru saya itu ada riwayat lagi a'udzubillahil qawi minasyaitonil ghawi. A'udzubillahil qawi minasyaitonil ghawi. Aku berlindung kepada Allah yang maha kuat dari setan yang maha membangkang. Oh, ya. Itu 3 riwayat ta'awudz. Itu mau pakai yang mana aja boleh. Dan itu hukumnya sunnah. Enggak baca pun enggak apa-apa, ya. Lalu setelah ta'awudz, dan ingat ya, iftitah ta'awudz itu bacanya pelan. Kalau kita jadi imam nih atau jadi salat sendiri bacanya pelan. Ya, begitupun makmum, kalau makmum pelan semua. Cuma kalau kita jadi imam, kapan mulai mengangkat suara? Setelah takbir, ketika bismillahnya. Tidak sunnah ketika a'udzubillah. Ta'awudz dibacanya sir, pelan. Tapi mulai basmalah baru angkat suara. Raf'u shaut itu sunnah. Ya, jadi enggak usah jadi imam a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak usah.
Itu baca tapi pelan aja, nggak usah dikencengin, ya. Jadi setelah baca ta'awudz, tsumma qra' al-Fatihah. Nah, ini ada sunnah lagi antara ta'awudz sama Fatihah juga saktah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada diamnya, ada jedahnya. Itu sunnah. Ya. Kemudian tsumma qra'il Fatihah. Lah, kemudian bacalah surat Al-Fatihah bi tasydidatiha, dengan tasydidnya, dengan lengkap bacaannya, ya. Jadi bacaan Fatihah ini perhatiin benar-benar karena Fatihah itu rukun qaul, karena dalam salat rukunnya ada 4 macam. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, ada rukun i'tibari. Nah, ini dalam salat nih. Mana rukun qauli? Ucapan takbiratul ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Yang keempat sholawat atas Nabi Muhammad di tasyahud akhir. Yang kelima salam. Ini rukun qauli, nggak boleh ditinggalin. Dan bacaannya harus benar. Ya. Kalau nggak benar, sholatnya nggak sah. Kenapa? Rukunnya kurang. Ente bisa ngucap Allahu Akbar, ente gaya-gayain Allahu Akbar, padahal ente gak cadel. Akbar, ya nggak paham, ngapa sih cuma Akbar? Nggak bisa itu, ya. Itu rukun itu. Beda sama takbir yang selain takbiratul ihram, itu nggak baca juga nggak apa-apa. Ente mau ruku, diem aja, nggak bilang Allah Akbar, sah, itu sunnah. Tapi takbiratul ihram nggak bisa. Yang kedua Fatihah. Nah, ini penting banget ini. Banyak orang yang Fatihahnya belum benar, ya. Jadi kita wajib hukumnya ngaji Fatihah, khususnya Fatihah nih wajib. Bahkan katanya Sayyid Muhammad bin Ala bin Abbas al-Maliki, sungguh rugi orang tua yang punya anak tidak mengajarkan Fatihah. Anaknya bisa Fatihah dari orang lain, rugi banget tuh. Kenapa? Karena Fatihah pasti dibaca setiap hari, minimal dalam 17 rakaat setiap sholat. Ya, belum kalau dia sholat sunnah, belum kalau dia dikirim Fatihah buat orang. Itu berapa Fatihah? Kalau setiap dia baca, kita dapat pahala ya, karena kita yang ngajarin. Karena biar kita yang ngajarin Fatihahnya. Ajarin Fatihah benar. Tapi yang Fatihah yang benar. Ya, jangan sampai ngajarin Fatihah bapaknya salah, anaknya salah juga jadinya. Ya, karena repot. Kalau udah nempel di lisan nubari kita, itu merubahnya rada ribet. Bukan nggak bisa, rada susah. Kalau dia kecil diajarin salah, ya. Seperti yang saya contohkan dulu waktu itu, anak SD saya tes baca tasyahud, bacaannya udah salah. At-tahiyatul, ulang. Begitu terus. Emang diajarinnya gitu? Iya, dari TK. Berarti gurunya yang ngajarin begitu. Ya, itu merubahnya susah. Emang gimana Ustaz? At-tahiyatul. Jadi dulu saya waktu di langitan itu sama guru saya Ustaz Khalil, sebelum setoran Quran, setoran bacaan sholat. Saya mau ngapal Quran nih, saya pikir langsung setoran Fatihah, Naba gitu, kagak, ya. Bacaan sholat dulu. Dan bacaan sholatnya bacanya seperti kita baca Quran. Lagomnya itu lagom kudus nih, apa artinya bacanya tartil gitu ya. Mungkin nggak enak kali, ya. Allah, jadi mangap-mangapnya harus mangap. Allah suruh mangap itu Allah gitu. Allah suruh mangap sampai di masukin 4 jari gitu, digituin. Ya Allah, sebenarnya segini amat ngaji sama guru, ya. Itu nggak boleh pakai lagu kita bacanya, nggak bisa. Ikutin gaya dia. Kalau setoran itu Allahu Akbar gitu, kayak orang baca Quran. Padahal kan ini doa iftitah sunnah, tapi bacaannya begitu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila gitu. Ya Allah, buat setoran gitu. Dan itu setiap setoran gitu dulu sampai salam. Kalau udah benar semua baru setor Fatihah. Bayangin tuh. Aduh, saya bilang nih, mau ngapal program begini betul. Dia ajarin makhraj dari mulai setoran. Apalagi Fatihah. Ya, Fatihah sebulan lebih saya Ustaz, besok apa? Fatihah. Besok pagi Fatihah.
sore Fatihah mulu Fatih. Cuma kita nggak berani ngelawan dia aja gue iya aja. Gue gedek juga dalam hati tuh Fatihah mulu kagak naik. Itu ternyata rukun sholat itu. Dan banyak orang kadang jadi imam Fatihahnya aja nggak bener. Ya. Saya kalau imam salah dalam surah masih mendingan dah. Walaupun kurang salah juga gitu. Cuma kalau udah Fatihahnya saya kagak mau dah. Ya. Apalagi sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh. Siapa nih saya nggak kenal imamnya nih, belum pernah dengar sholatnya. Ya, saya dengerin dulu Fatihahnya. Saya tunggu dulu, saya nggak langsung takbir tuh. Kalau dia sholat yang jahriyah ya, saya nggak langsung takbir, dengerin dulu. Fatihahnya, oke lah. Ya, kalau Fatihah udah nggak pas menurut saya gitu, ya sesuai ilmu yang saya punya, ya, nggak cocok nih. Karena itu paling penting. Nabi Ghazali bilang, wajtahid fil farqi bainal dhad wal dha fi qiraatika fi shalah. Dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam membedakan dalam mengucap huruf dha. Di mana makhrajnya dha? Ayo, kadang kita waladolin. Itu dal, ya. Dal tapi nggak dal juga. Dal kan udah pakai fathah, nggak ada dol. Itu nggak ada bahasa Arab. Bo, mana bo? Ini gigi geraham kita nih, atas nih ya. Gigi geraham. Saya diajari guru dulu. Fit, ini iki geraham kue, ini gigi geraham. Ini lidah kita, ya. Bo itu bisa dengan sisi kanan lidah, sini, atau sisi kiri lidah, atau dua sisi lidah. Dan yang paling fasih mengucap huruf Rasulullah, ya. Kata Nabi, saya yang paling fasih mengucapkan bot di antara kalian. Itu Rasulullah SAW. Ya, jadi gimana? Ini geraham, tempelin tuh geraham atas yang paling bawah, geraham atas. Pinggirnya kalau ente lebih milih, lebih gampang yang kanan, tempelin lidah, pinggir lidah yang kanan ke geraham. Walau bolli, ya. Hah? Kayak orang stroke. Iya. Pokoknya ngaji tajwid itu kayak monyong-monyong. Ihdinas siratal saat ulang. Oke, kalau udah gini ulang. Ihdinas. Kadang suruh pengen itu ngaji itu masya Allah saya bilang. Tapi masya Allah saya bersyukur dapat guru model begitu ya urusan kudus ya, jadi beliau diterapin ke muridnya gitu. Dulu Ustadz Khalil itu pertama kali yang bikin hataman Quran di sini di Masjid Nurul Yakin. Saya masih sanawiyah, bang, itu gurunya Bang Fauzan dibawa ke sini, lalu dia hataman Quran bil ghaib. Saya waktu itu baca Qurannya nggak lancar, ya ngaji, saya termasuk batal ngaji, dimarahin dikit saya ogah, dimarahin dikit ogah, berhenti saya ngaji. Kalau gurunya galak, ogah saya nggak mau, tapi nggak pinter, ya. Ketemu orang hafal Quran 30 juz, habis sholat tarawih dibaca, saya ikuti ini, saya lihat Quran, ini bener nih apa? Iya, nggak ada yang salah, sampai 1 juz, masya Allah, hafal Quran, itu, waduh ini orang top nih, ya. Saya waktu itu terpesona kata orang begitu, kok bisa ya hafal Quran itu, ya. Nah, pengen jadi kayak begitu tuh. Gurunya dia, pas banget, ya gurunya Ustadz Khalil tuh. Waduh, ternyata hafal Quran, baca Quran nggak gampang hadir. Ya, kata Imam Ghazali, perhatiin bagaimana mengucap bo, walau bo, atau kiri walau bo, atau dua-duanya walau bo, ya terserah ente bisa yang mana. Bo, kita dulu dia gitu. Bob, nggak ada bob salah, bob gitu. Sini bob, saya mau nyomong, su bos, ada sifatnya fit, ada apa kayak orang siul, bos, gitu. Bedain antara shad, sin, sha, sa, ya. Kadang sama aja. Dinas, saya berapa kali nemuin orang sholat jadi imam lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Udah sinnya salah, ya, to-nya salah, qaf-nya salah. Gimana jadi imam? Pede banget jadi imam. Padahal ente salah, ente nanggung dosa imam di belakang ente tuh. Kalau nggak mampu jangan jadi imam. Ya, ada waktunya. Ini saya anaknya kiai. Iya, bapak lu kiai bukan? Lu bisa nggak kayak bapak lu? Ya. Ilmu itu al-ilmu ya la yurath, kata para ulama. Ilmu itu nggak bisa diwarisin,
Bapaknya alim, tuh anaknya alim. Enggak. Kalau nggak mau ngaji, innamal ilmu bita'allum, ilmu belajar, capek dulu punya ilmu. Ya, kita tinggal ngeliat hasilnya doang kayak kita. Oh, pinter-pinter. Ini dulu capek dulu. Ngajinya tahunan, dimarahin guru, disabetin guru, tapi dia ngaji. Ya. Tapi sabar, kan salah satu syaratnya gitu, lama, sabar. Itu ngaji Fatihah. Benar-benar dah anak minta sama antum semuanya, termasuk saya juga, perhatikan Fatihah kita. Ya, kalau merasa belum pas, ngaji sama guru. Malu Ustaz, masa saya TPQ lagi? Ya nggak usah masuk TPQ, yang penting ngundang guru lah ke rumah atau kumpulin teman-teman yang selevel gitu, panggil guru ngajar bareng-bareng gitu. Ya, ini kan kalau nggak gabung sama anak SD kan ya mak kita thanksin. udah bangkotan ini SD sama-sama ngaji Fatihah lagi ya. Ya malu juga kita. Jadi latihan. Dan ingat kalau ngaji Quran itu harus siap mental karena bakal dites sama guru. Dan dites itu nggak sendiri-sendiri ya, di depan orang. Ayo baca. Ini orang dengerin. Kalau ketahuan begonya, ya nggak bisa. Malu itu. Kalau gini kan nggak ketahuan mana yang bego mana yang pinter, ya diem aja. Ya kalau Fatih, kalau Quran, ayo baca. Waduh ketahuan. Oh kirain pinter, kagak bisa. Tampangnya doang pakai gamis, pakai imam, nggak bisa baca Quran. Ya Allah, malu. Dan jarang yang betah baca ngaji Quran. Kalau Rabi hal kau gitu, ya paling bertahan sebulan 2 bulan, kurang atuh sepi. Ya, masya Allah, bener-bener Fatihah perhatiin. Ya, karena itu rukun, bukan main-main tuh ya. Wah, itu kan dia apa? Tafkhim ya, tebel kok itu, dia kan bukan jadi mulut kita dia praktekin gitu, ghairil mau nggak boleh nggak boleh tuh, nggak ada ta'alluq tuh. Kadang alhamdu salah, itu udah salah. Alhamdu nggak ada, fit nggak ada, alham nggak boleh, itu sering kali itu saya digituin tuh. Apa ada nama salah apa sih Ustaz? Alham kadang nggak bisa beda antara ha sama ha. Alhamdulillahi rabbil itu ada ain nggak bisa. Saya ain termasuk lama tuh. Aduh, sampai di kamar saya saya kesel banget, nggak bisa. Tapi akhirnya bisa juga. Ya, orang Jawa malah ada yang nggak bisa. Alhamdulillahi rabbil bukan ngalamin ya, itu ya semua di sini makhrajnya ya. Ha ya, kalau ha di bawah, kha di tengah ya, ha di sini di atas. Jadi kita diajarin gitu. Za sama dha beda ya, di ujung lidah juga za ya, agak di depan za, tapi kalau dha dalam dikit, dha mulut nyonyong ya, dha ya, sa itu mirip-mirip tuh di ujung lidah semua tuh. Sa, za, dha beda lagi. Sa, sya, so. Perhatiin tuh, beda-bedain. Itu hampir semua huruf di hijaiyah ada di Fatihah, kecuali ada huruf apa saya lupa tuh. Tapi hampir semuanya ada. Dari mulai bis ya, nggak boleh bismi, nggak boleh gigi nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Mingkem. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Jadi lagunya gitu, nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Gaya dia udah Ar-Rahmanir-Rahim. Itu anda pikir Fatihah doang, semua surat begitu suratnya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, gitu. Begitu setorannya. Dulu Tovan dan beberapa teman, 4 orang apa, mau setoran tuh ya, saya terapin itu nggak lama. Nggak sampai selesai juz amma. Ya. Waduh, itu berat ya. Padahal saya nggak streng-streng banget. Kalau guru saya, waduh nggak bisa ganti-ganti lagu, nggak boleh. Ya udah begitu aja udah, baku paten. Ya. Nah ini benar-benar harus bisa bedain antara
do sama do ya. Kan ada waladdo, nah itu ada do di situ, waladdo ya. Jangan waladdo, nggak ada waladdo ya. Itu dal, waladolin ya. Kadang tasydidnya nggak diperhatiin. Do walad udah do waladolin. Mana tasydidnya? Waladolin. Yuk begitu itu kita. Dihitung malah dulu. Sampai suruh hitung ya. Do ini panjang nih ya. Berarti 6 ketukan. Waladolin gitu sampai pegang jari itu. Kadang ketok-ketok sampai setoran sampai ketok-ketok. Gitu. Nggak boleh kurang. Gunnah 2 ya. Nggak boleh kurang. Iya tasydidnya itu harus pas. Malikin nas, nggak boleh malikin nas, nggak salah ulang. Ya Masya Allah berat banget ngaji Quran. Cuma kalau sudah terbiasa ya begitu enak bisa ya. Jadi biasain perhatian Fatihah benar-benar. Wa qul amin. Habis itu ucapkan amin. Cuma kalau amin tidak bagian dari Fatihah. Ya, dia sunnah. Dan sebelum amin sunnah saktah lagi. Waladhdallin. Diam dulu baru amin. Bahkan ada riwayat mengatakan tambahkan doa yang pendek aja, Rabbighfirli wali walidayya amin, Rabbighfirli wali walidayya walil muslimina amin gitu. Itu berlaku nggak cuma buat imam, nggak cuma buat orang sholat sendirian, makmum pun begitu. Makanya kita nih kalau imam tadi waladhdallin ya, kadang kita udah buru-buru amin aja. Ini ngapain buru-buru amin? Sunnahnya tuh saktah dulu, waladhdallin. Imam ngambil nafas, ente baca Rabbighfirli wali walidayya, baru amin gitu. Kadang belum sampai lin udah amin. Ya, salah nih, enggak sunnah, ya. Ini perhatiin yang Fatihahnya rukun, aminnya sunnah, ya. Dan Fatihah dari basmalah. Hitungnya mazhab Syafi'i dari basmalah. Jadi jangan gaya-gayaan ngurangin basmalah ente. Mau sebagai basmalah saat kayak di Romen gitu, enggak boleh ya. Ente enggak baca basmalah, mazhab kita mengatakan sholatnya enggak sah ya. Kalau imam yang enggak baca basmalah, maka ente enggak boleh jamaah sama dia, ente enggak sah jamaah sama dia, karena ente meyakini sholat imam enggak sah. Dan makmum kalau yakin sholat imam enggak sah, maka jamaah sama dia juga enggak sah. Paham ya? Kecuali dia baca Ustaz tapi pelan, nah masih enggak apa-apa pelan ya. Yang penting baca mau kencang mau pelan, yang penting baca ya. Tapi kalau udah enggak baca, enggak. Kan sekarang banyak anak muda tuh ya, jadi imam nggak pakai basmalah udah ya, baca enggak baca, bukan madzhab kita tuh ya. Ya mereka sah menurut madzhab mereka, tapi kita bilang antum kurang rukunnya ya. Saling menghormati pendapat, silakan aja. Tapi ente kalau kita mau jamaah, ente nggak boleh jadi imam, dia nggak mau baca basmalah, enggak, makruh kata Imam Malik, makruh ya, di belakang ya, anda jadi imam nanti baca basmalah, baca kata Imam Malik, baca basmalah kan makruh doang, tetap sah. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i yang madzhab Syafi'i di depan sah jadi imam, tapi kalau madzhab Malik di depan nggak sah ya. Dulu ada orang main gaya-gayaan, main unggul-unggulan masalah madhab ya. Akhirnya dibilang orang madhab Syafi'i dibilang gini, ente tahu Rasulullah? Tahu, ngapa? Kalau ini Syafi'i, ini Maliki. Ente tahu Rasulullah? Tahu. Rasulullah Syafi'i. Rasulullah Syafi'i ya. Syafi'i itu kan bukan madhab Syafi'i, bukan. Syafi'i itu orang yang akan memberikan syafaat pada saya gitu. Syafi'i, orang yang akan memberikan syafaat sama saya. Orang paham Syafi'i, madhab Syafi'i bukan Syafi'i. Yang ngomong Malik nggak mau kalah. Anda tahu Allah? Tahu, Allah Maliki. Allah Maliki ya, Allah raja saya, bukan madhab Maliki, bukan. Ente Rasulullah Syafi'i, Allah Maliki. Wah, ini main penunggang padahal bukan madhab itu ya. Ya kita menghormati saja, orang beda pendapat silakan saja, yang penting nggak saling menyalahkan gitu ya. Jadi benar-benar perhatiin Fatihah dari mulai basmalah sampai selesai. Kalau merasa masih belum benar bacaannya, ngaji ya. Nggak mungkin bisa tanpa guru. Ustaz saya dengerin kaset aja, dengerin CD, jangan. Nggak ada yang ngontrol ente. Kalau depan guru tuh bibirnya diliatin, saya diperhatiin setoran bibir saya diliatin, sampai kita malu monyong-monyong depan guru ya. Tapi begitu, oh salah nih, oh nggak tepat nih ngucapnya nih, kedengeran sama dia, kelihatan sama dia. Dan para sahabat pun begitu, setoran sama Nabi, baca depan Rasulullah gitu ya. Talaki, namanya talaki, ada metode talaki, ketemu ya. Kalau CD mah saya lihat ke ustadz nih, tapi kan dia nggak ngecek bacaan ente ya, benar apa enggaknya
Ya, kecuali dia udah punya basic, makhraj udah benar, tajwid udah benar, ngikutin gaya bacanya imam silahkan, itu mah boleh aja pengembangan. Cuma yang dasarnya harus ngaji, ada guru. Ya, bahkan dulu guru-guru kita galak-galak, pakai rotan. Ya, sapu lidi rotan, salah sabut. Ya. Lah, kadang kalau dulu ngaji di Pak Korib, bisa ngaji di Pak Korib tuh salah tuh 3 kali, suruh mundur lagi, udah ngantri lama. Wah, enak, kata gedek banget, udah antri lama, suruh mundur. Kesel banget, antri lagi. Ya, makanya sebelum seorang itu kita ngajarin dulu tuh, ajarin dulu biar nggak salah gitu maksudnya. Ya, kalau suruh balik kita kesel banget ya. Dulu saya berhenti tuh, nggak kuat saya tuh. Dikirimin makanan sama orang nyumbang kue, dibagi-bagiin. Saya nggak demen kuenya, saya bilang saya nggak mau gitu. Dimarahin saya, suruh belakang, udah di depan suruh belakang. Besoknya nggak ngaji saya. Bapak nanya, ngapa nggak ngaji? Oh, dimarahin. Akhirnya manggil Mas Slamet, tukang bangunan, guru ngaji, supaya kori, ya ngaji sama dia itu di rumah. Aduh, bandel dulu, ya. Apa? Nggak, Fatihah langsung nyambung semua. Ya, saktanya cuma untuk tanafus. Tapi memang disunahkan dalam sholat baca Fatihah itu tiap ayat likulli ay ya tawakuf, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Itu sunnahnya begitu. Oh, itu hadisnya. Ketika hamba saya mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, ya hamba saya sedang memuji saya. Itu hadisnya begitu, ya. Ihdinas shiratal mustaqim, Allah ini hamba saya minta sama saya ini, wali abdi masal, saya kasih apa yang dia minta. Itu hadisnya begitu. Cuma enggak ada sakta, ya, dibaca terus. Bahkan kalau diem dengan niat mutus Fatihah wajib ulangin lagi, ya. Diem dengan niat mutus Fatihah wajib ulangin dari ayat tadi atau dari awal lagi, gitu ya. Jadi jangan berhenti baca Fatihah. Cuma memang di salah satu kitab tuh ada riwayat kalau rakaat kedua disunahkan menyambung antara basmalah dengan hamdalah. Saya kadang suka praktek itu. Kalau rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, nanti ayat berikutnya bisa lagi. Tapi kalau Ramadan memang saya lebih memilih nyambung karena kan cepet ya biar ada cepet gitu ya. Kalau pisah-pisah ntar lama. Jadi Fatihah perhatiin amin. Nah, amin ini ya wala tasil biqaulika waladdallin waslan. Jangan kamu sambung ucapan amin kamu dengan waladdallin, jangan. Dipisah tadi tuh dengan sakta. Amin gimana cara bacanya? Yang normal aja. Yang paling fasih, yang afsah paling fasih dalam bahasa Arab, hamzahnya panjang, terus minnya panjang. Amin. Itu yang paling fasih. Dah itu aja dah, cakep dah gitu ya. Ada lagi Ustaz riwayat lain, ada dalam bahasa Arab amin itu ada yang cara baca kedua hamzahnya pendek, minnya panjang. Amin, ada. Boleh nggak tuh? Boleh. Itu termasuk fasih tapi bukan yang afsah. Fasih tapi yang bukan yang afsah. Ya. Ada lagi cara baca amin yang ketiga bil imalah antara hamzah dengan kasrah. Jadi amin ya gitu. Amin. Jadi ya orang-orang boleh aminnya gitu. Ya orang-orang Yahudi luar negeri amin gitu. Boleh nggak itu? Boleh. Ada dalam bahasa Arab ada. Ya. Yang nggak boleh ente mentasydid hamzah dengan mim. Amin. Ini beda arti. Kalau 1, 2, 3 tadi ini semua sama. Rabbis tajib artinya ya Allah kabulkan. Ya. Tapi kalau amin artinya qasidin ilaika. Saya menuju kepada kamu. Nah, ini kalau kita aminnya begini, maka kata para ulama sholatnya batal. Ya. Karena seperti orang ngomong sama orang. Seperti orang lagi berbicara, saya menuju kepada kamu, tuh ya, nggak boleh. Jadi aminnya udah nggak usah gaya-gaya, amin saja. Lobet, habis banget, putus. Belum, ini 2009 udah pengen kita tutup juga. Ada pertanyaan?